انکم سپورٹ پروگرام وہ واحد طریقہ کار ہے کہ وفاقی حکومت متاثر لوگوں کو فوری طور پہ ریلیف پہنچا سکے. یہ اسٹینڈرڈ پریکٹس رہ چکا ہے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کیا ہم اپنے انا کی وجہ سے یا پتہ نہیں کیوں یہ فیصلہ کیا گیا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے ان کو اپنا پالیسی پہ نظر ثانی کرنا چاہیے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو سپورٹ دیا جائے. سیلاب متاثرین کے لیے وفاق کو عالمی مدد مانگنی چاہیے تھی. بی اے ایس پی کے ذریعے سیلاب متاثرین کی مدد کیوں نہیں کی گئی؟ بلاول بھٹو وفاق سے ناراض. حکومت اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے پریس کانفرنس میں کہا پتہ نہیں نون لیگ نے بی اے ایس پی کے استعمال پر یو ٹرن کیوں لیا. ایسا لگ رہا ہے وفاقی حکومت اللہ کی وجہ سے فیصلے کر رہی ہے. سیلاب سے جنوبی پنجاب میں بہت زیادہ نقصان ہوا. پوچھنا چاہتا ہوں جنوبی پنجاب کا کیا قصور ہے؟ گندم امپورٹ کرنے کی بجائے کسانوں کی مدد کرنے کا مطالبہ. کہا اپنے وسائل اپنے کسانوں پر استعمال کیے جائیں تاکہ گندم درآمد نہ کرنی پڑے. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کسانوں کی مدد کے لیے منصوبہ بندی کریں. زرعی ایمرجنسی بل معاف کرنے پر وفاق کے شکر گزار ہیں. بلوچستان میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے. مسئلہ فوجی نہیں سیاسی طریقے سے حل کرنا ہوگا. بلاول بھٹو زرداری نے کہا بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے لیے بھارت قلدن تنظیموں کی مالی مدد کر رہا ہے. تاریخ کا بدترین سیلاب آیا. کیوں دنیا سے امداد نہیں مانگ رہے؟ کیوں دنیا کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے؟ یہ مشورے آ رہے ہیں. میں نواز شریف کی بیٹی ہوں. امداد کے لیے اپنا ہاتھ کبھی نہیں پھیلاؤں. ہمارے اعلیٰ ہیں پیپلز پارٹی. میں ان کی عزت کرتی ہوں. مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے پنجاب میں سیلاب کے معاملے میں انہوں نے سیاست کی. بلاول میرا چھوٹا بھائی ہے مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں اپنے جو پیپلز پارٹی کے سپوکس پرسن ہیں ان کو سمجھائیں. جن کے گھر گر گئے, جن کے 5-5 لاکھ کے مویشیوں کا نقصان ہو گیا, جن کی فصلوں کا نقصان ہو گیا, وہ بیچارے 10-15 ہزار روپے سے کیا کریں گے؟ مریم نواز نے 10,000 روپیہ نہیں دینا, مریم نے 10 لاکھ روپیہ دے. نواز شریف کی بیٹی ہوں امداد کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی کہہ رہے ہیں. دنیا کے سامنے ہاتھ کیوں نہیں پھیلا رہے؟ کوئی خوددار شخص یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ بی آئی ایس پی کے 10,000 سے کچھ نہیں بنے گا. آپ اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں. پنجاب حکومت نے 10 لاکھ روپے دینے ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ڈی جی خان میں الیکٹرو بس پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا پیپلز پارٹی نے سیلاب پر سیاست کی. بلاول بھٹو میرا چھوٹا بھائی ہے, وہ اپنے پارٹی ترجمانوں کو سمجھائے. پنجاب کی جانب اٹھنے والی انگلی توڑ دیں گے. مریم نواز کا جنوبی پنجاب میں اپنا سیکٹریٹ لگانے کا اعلان. جنوبی پنجاب کے لوگ پہلے وعدوں پر گزارا کرتے تھے. جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والوں نے بھی کچھ نہیں کیا. بار بار جنوبی پنجاب کی بات کر کے لکیر کھینچنے کی کوشش کی جاتی ہے. ڈی جی خان کے لیے 101 بسوں کا تحفہ لائی ہوں. پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ سرکولر ڈیٹ تمام ہمارے جو وسائل جو ہیں ان کو وہ نگل رہا تھا اور وہ پھیلتا جا رہا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جس طریقے سے اس ایشو کو ٹیکل کیا گیا ہے وہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور یقیناً اس کا سہرا ٹاسک فورس کے سر ہے. مسلسل بڑھنے والا گردشی قرضہ ملکی وسائل نگل رہا تھا. اس سے نمٹنا بہت بڑی کامیابی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی آئی پی پیز کے ساتھ کامیاب مذاکرات پر وزیر توانائی کی سربراہی میں ٹاسک فورس کی تعریف. ریجننگ پر خطاب میں کہا معاہدے کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کلیدی کردار ادا کیا. این ڈی آئی ایم ایف نے پاکستان کی معاشی بہتری کی تعریف کی. بجلی کے شعبے میں لائن لاسز بھی ایک بڑا چیلنج ہے. اگلے مرحلے میں لائن لاسز کے مسئلے پر توجہ دی جائے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا گردشی قرض کا حل توانائی شعبے کے درینہ مسائل کے حل میں بڑی پیش رفت ہے. وزیر اعظم شہباز شریف سے بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس کی ملاقات. دو طرفہ تعلقات کو مزید بہتر بنانے کا عزم. ملاقات میں تجارت, علاقائی تعاون اور باہمی روابط بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال. بل گیٹس سے ملاقات میں وزیر اعظم کا سیلاب متاثرین کی امداد پر اظہار تشکر. پولیو کے خاتمے میں تعاون پر بل گیٹس فاؤنڈیشن کی تعریف بھی کی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے باعث آئندہ جنگیں زیادہ خطرناک ہو سکتی ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کا سلامتی کونسل کے اعلیٰ سطحی مباحثے سے خطاب. کہا اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت مصنوعی ذہانت کا استعمال امن کے لیے ہونا چاہیے. اے آئی کے غیر ذمہ دارانہ استعمال سے امن و سلامتی کو سنگین خطرات لاحق ہیں. پاکستان نے رواں سال اپنی پہلی مصنوعی ذہانت پالیسی بنائی.
10 लाख अफराद को AI की तरबियत दी जाएगी। आलमी इक़्तिसादी निज़ाम ने अदम मसावात और कमज़ोरियाँ बढ़ा दी हैं। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का 2 साला आलमी इक़्तिसादी सरबराही इजलास से खिताब। कहा कि तरक्की पजीर ममालिक को मुनसिफाना आवाज़ और फैसला साजी में हिस्सा मिलना चाहिए। 2022 के सैलाब के बाद पाकिस्तान फिर पानी में डूबा हुआ है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की बहरीनी हम मनसब से भी मुलाकात। बेल्जियम के वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत। इसहाक़ डार का कौंसलेट जनरल न्यूयॉर्क में सर्विस एरियाज़ की इफ्तिताही तकरीब से भी खिताब। कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में चेयरमैन FBR की सरबराही में टैक्स टीम की शिरकत। FBR मेंबरान लैंड रेवेन्यू ऑपरेशंस और मेंबर लीगल टीम की मुज़ाकरात में मौजूद थी। IMF वफ़द को मौजूदा माली साल के टैक्स रेवेन्यू अहदाफ पर ब्रीफिंग। राय के मुताबिक IMF को टैक्स नेट बढ़ाने के लिए कानून साजी में पेशरफ पर भी ब्रीफिंग दी गई। IMF मिशन वजारत की खजाना के हुकाम से भी मुलाकात। फरीकैन के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात 29 सितंबर से होंगे। सिंध हुकूमत की तरफ से खवातीन में पिंक स्कूटीज तकसीम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा खवातीन को बाइख्तियार बनाए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। खवातीन को पिंक इलेक्ट्रिक स्कूटीज की फराहमी अहम मनसूबा है। सिंध में पिंक टैक्सी की सर्विस भी मुतारफ करवाएंगे। पिंक टैक्सी सर्विस से खवातीन को रोजगार के मौके फराहम होंगे। सिंध हुकूमत आवाम को ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रही है। प्राइवेट सेक्टर की शराकतदारी से सिंध में मजीद मनसूबे लाए जा रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा हर औरत को खुद मुख्तार जिंदगी गुजारने का हक है। बिलावल भुट्टो जरदारी का विजन है कि पाकिस्तान में खवातीन खुद मुख्तार हों। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में पहली बार पिंक बसें पाकिस्तान लाई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए सरगर्म है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो खवातीन को बाइख्तियार देखना चाहती थी। दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त फ़िज़ाई और ज़मीनी ऑपरेशन ज़रूरी है। पहले दिन से कह रहा हूँ ये रॉ फंडेड जंग है। भारत पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों को इकट्ठा करना चाहता है। इंतहा पसंद नौजवानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सिक्योरिटी फोर्सेस का चाकी में ऑपरेशन एक दहशतगर्द हलाक, एक अहम दहशतगर्द गिरफ्तार, एक ने सरेंडर किया। कहा दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान 2 घंटे तक फायरिंग का तबादला जारी रहा। गिरफ्तार दहशतगर्द जुबैर कलतन तंजीम के लिए काम करता था। FC हेडक्वार्टर समेत अहम तंसीबात की रैकी करता था। हमारे जवानों ने मोदी को ऐसा सबक सिखाया कि वो 200 साल भी पाकिस्तान की जानिब नहीं देखेगा। बैरिस्टर सैफ का पेशावर में बुनियाद मरसूस से मुतालिक करीब से खिताब। नन्हे बच्चों को पाकिस्तान की पहचान करार दिया। कहा कि आप बच्चों ने पाक फौज का साथ दिया, माओ ने दुआएं मांगी। इस मुल्क के मुस्तकबिल की फतह आपसे ही है। मिलिट्री अदालत से सजाओं के खिलाफ अपील का हक न देने पर लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त की समाअत। अदालत ने मामला वफाकी काबीना के सामने पेश करने के लिए 10 दिन की मोहलत दे दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अपने मतलब की बात समझ आ गई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समझ नहीं आई। 45 दिन से जायद तो गुजर गए, अमल दरामद के लिए मजीद कितना वक्त दरकार है। वफाकी सेक्रेटरी कानून ने कहा अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए मामला काबीना को भिजवाया जा रहा है। अदालत ने कहा कानून बनने के बाद इस दरखास्त का फैसला होगा। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी PTI और अहलिया को अदालत पेश कर दिया गया। इस्तगासा के 2 गवाहान पर बुशरा बीबी के वकील अरशद तब्रेज़ की जरा मुकम्मल। बानी PTI के वकील हुसैन फैसल मुफ्ती पीर को जरा करेंगे। तोशाखाना 2 केस की समाअत पीर 29 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। दूसरी जानिब तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी के बरियत की दरख्वास्त से समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस इनाम अमीन मिनहाज 7 अक्टूबर को समाअत करेंगे। सदर को आर्टिकल 200 के तहत जजेस की मुंतकली का अख्तियार हासिल है।
जजेस की मुंतकली जज की रजामंदी और मुशावरत के बगैर मुमकिन नहीं। जजेस की मुंतकली का फैसला अदलिया के दायरा इख्तियार में है। जजेस सीनियरिटी और तबादले गैर आईनी करार देने के लिए दायर दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट का 55 सफ़हात पर तफसीली फैसला जारी। जजेस की मुंतकली से अदलिया की आज़ादी मुतासर नहीं होती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट 2010 का सेक्शन 3 मुंतकली पर कदगन नहीं लगाता। मुंतकली मुस्तकिल आर्जी है, सदर सर्विस रिकॉर्ड देकर फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच 29 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था।